सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, मैं मंजुला वर्मा सरकारी हाई स्कूल मक्खन विंडी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਦਾ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 3 ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਅਣੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਟਮਸ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪਾਠ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਣੂ ਕੀ ਹਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਤਾਂ ਦੇ परमाणुओं के संकेत किहड़े हन, इस बारे जानकारी हासिल की है। तो अज असी इस तो अगले टॉपिक्स डिस्कस करांगे। सब तो पहला टॉपिक जिहड़ा असी डिस्कस करन जा रहे हाँ वो है परमाणु दा पुंज यानी कि एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। एटॉमिक मास यूनिट यानी कि परमाणु पुंज। बच्चे तुसीं सारिਆਂ ने ही डाल्टन दे सिद्धांत बारे जानकारी हासिल की है, जिस विच एक पॉइंट असी पढ़िया सी कि डाल्टन ने लिखिया है कि एक ही तत्त दे सारे परमाणुओं दा जिहड़ा पुंज है अते उन्हां दे रसायनिक गुण समान हुंदे हन अते वख-वख तत्तां दे परमाणुओं दा परमाणु पुंज अते रसायनिक गुण वख-वख हुंदा है। सो डाल्टन दे सिद्धांत तो बाद परमाणु पुंज की गल जदों शुरू हुई तो साइंटिस्ट ने परमाणु पुंज नूं लभण दे तरीके जिहड़े आ वो लभने शुरू किए अते 1961 दे विच परमाणु पुंज नूं लभण दा एक तरीका लभ्या गया कि कार्बन 12 मतलब कार्बन जिहड़ा है उसका परमाणु पुंज है 12। ठीक है, सो कार्बन 12 जिहड़ा उसनूं कंपेयर करके यानी कि उहदे सापेख दे विच उन्होंने बाकी सारे परमाणुओं के पुंज जिहड़े है वो लभण की कोशिश की। हुण इसनूं समझण वास्ते भी किस तरह कंपैरिजन च असीं पुंज नूं लभ सकदे हाँ, एक एक्टिविटी तुहाडी किताब दे विच दित्ती हुई है जिस विच एक तरबूज की एग्जाम्पल दित्ती है कि एक फलां वाला है, उसको एक तरबूज है, तरबूज का जिहड़ा है उसनूं वेट पता है, उसका पुंज मान लो कि 12 यूनिट है, तो उस दे नाल वो कंपेयर करके दूसरी चीज़ का जिहड़ा है वो पुंज जिहड़ा है वो लभ लैंदा है। तो उसनूं समझण वास्ते असीं एक छोटी जी एक्टिविटी करके देखते हैं, फिर सानूं ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि सापेख का की मतलब है। मीनस इन किसी चीज़ नूं किसी चीज़ दे नाल असीं कंपेयर करते हैं, रिलेटिव देखते हैं भी जे ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ठीक है, सो ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ A ਔਰ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ B। ठीक है, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਬਜੈਕਟ A ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ A ਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ 12 kg, राइट। हुण ऑब्जेक्ट बी का जिहड़ा असी पुंज करना वो सानू नहीं पता कितना है। ठीक है ना, तो की किया असी इनू सब तो पहले 6 पार्ट्स दे विच डिवाइड कर दिता। ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल। देखो 1 2 3 4 5 ਤੇ 6। ठीक है, ਜਦੋਂ 6 ਪਾਰਟਸ ਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ A ਤੇ B ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ B ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਇੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ A ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ B ਨਾਲੋਂ ਹੈਵੀ ਸੀ। ठीक है बच्चे, ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ कि असी इन्हां नूं फिर डिवाइड किया, पहले 6 पार्ट्स च कीता सी, हुण इहनूं 12 पार्ट्स दे विच डिवाइड कर दिता। किस तरह इहदे अगों 4 पार्ट्स हो गए। टोटल साडे कोल जिहड़े पार्ट्स बने
ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ B ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਇੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ weight ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ B ਹੈ, B ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ A ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ 1/12ਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਪੁੰਜ ਉਹਦਾ 1/12ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦਾ ਪੁੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਗੀ ਕਿ ਸਾਪੇਖ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, 12 ਕਿਲੋ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 12 ਪਾਰਟਸ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰ ਪੀਸ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ, 1 kg। ਤੇ 1 kg ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ weight ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਜ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, 1 kg ਜਾਂ 1 ਯੂਨਿਟ। ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਚ ਕਵਾਂਗੇ ਫਿਰ 1 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 12 ਯੂਨਿਟ ਸੇ 1 ਯੂਨਿਟ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ B ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦਾ 1/12ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਦੇ ਸਾਪੇਖਿਤ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ, ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਪੇਖਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਪੇਖ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਤ ਦੇ ਸਾਪੇਖਿਤ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਉਸ ਤੱਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ 12 ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦਾ 1/12 ਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ 1/12 ਆਫ ਦ ਕਾਰਬਨ 12 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਉਹਦਾ 12 ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿੱਤਾ, 1/12ਵਾਂ ਭਾਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਕੇਤ H ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਯੂਨਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ AMU। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਬਨ ਸੰਕੇਤ ਹੈ C ਤੇ 12 ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ। नाइट्रोजन संकेत है N और एदा कितना परमाणु पुंज है यानी एटॉमिक मास कितना है, 14 एटॉमिक मास यूनिट। उस तो बाद आ गया ऑक्सीजन दा है संकेत O और एदा जड़ा एटॉमिक मास यूनिट है 16। उस तो बाद है बच्चे सोडियम दा है संकेत है Na और एदा एटॉमिक मास यूनिट है 23। उस तो बाद है मैग्नीशियम का संकेत है Mg और ये 24 एटॉमिक मास यूनिट इसका परमाणु पुंज है। सो इसी तरह होर भी बहुत सारिया एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है जी बच्चे, हुण जिहड़ा टॉपिक असीं करन जा रहे हैं वो है अणु, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, यानी कि तत्तां दे अणु ਅਤੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੇ ਅਣु। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੱਤ, ਯੌਗਿਕ, ਅਣु, ਪਰਮਾਣੂ ਇਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੱਤ यानी कि एलिमेंट की है। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस which is made up of similar atoms that have got similar physical as well as chemical properties। यानी कि तत्त एक शुद्ध पदार्थ है ਜਿਹੜਾ कि ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ यानी कि समान ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹਨ। ठीक है बेटा,
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੱਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਓ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋੜਾਂਗੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਆਈਟਮਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨਸਿਲ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਤੋੜੀ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਆਈਟਮਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਐਟਮਸ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਪੀਸ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਣੂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੋੜਦੇ ਤੋੜਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਐਟਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮਾਣੂ ਬਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮਾਣੂ ਤੱਤ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੱਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ हैं, क्योंकि तत्त ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਣੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰਮਾਣੂ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੱਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਿੰਗਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਣੂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਬੰਧਨ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜੁੜ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬॉल्स ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦੋ ਬੌਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਦੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਰਮਾਣੂ ਆ ਗਏ ਆਪਸ ਜੁੜ ਕੇ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਣੂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਣੂ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਸੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋ ਗਈ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਾਣੂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਣੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਐਟਮਸ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਬੰਧਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹਨ, ਸਮਾਨ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਐਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ,
ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ और ये भी हाइड्रोजन है, दोनों आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ यानी कि हाइड्रोजन ਦਾ ਅਣੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਤੱਤ ਦੇ ਅਣੂ यानी कि molecules of an element, क्योंकि ये तत्त ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ। सो तत्त दे अणु अणु अपने आप दे विच एक जिहड़ा है वो इंडिपेंडेंट, उस दे विच सारे गुण हैं। ठीक है ना। सो हुण असीं जिहड़ी दूसरी एग्जाम्पल देख रहे हैं उहदे विच की है कि सानू दोनों देखो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। एक कोई होर साडे कोल तत्त है परमाणु है ते एक साडा जिहड़ा दूसरा परमाणु। ठीक है ना। सो इस तरह की एक जदों कंडीशन आ जाती है तो उदों साडे कोल बनता है यौगिक। हुण सवाल पैदा होंदा है कि यौगिक की है। यौगिक यानी कि कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होंदा है कि जदों दो या दो तो वध तत्त, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, दे ज्वाइन टूगेदर, मतलब आपस विच जुड़ते हैं। ਜਦੋਂ जुड़ते हैं तो किस तरह जुड़ते हैं, एक निश्चित अनुपात विच, इन फिक्सड प्रपोर्शन, और ਜਦੋਂ जुड़ते हैं तो वो बना देते हैं यौगिक या कंपाउंड। सो इस विच की है कि ਉਹਦੇ अंदर भी अणु ही बने हैं, क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर भी दो या दो तो ਵੱਧ टाइप ਦੇ ਕੀ ਹਨ परमाणु हैं। ਉਹ परमाणु ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ जुड़नगे। सो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ यौगिक ਦੇ अणु, क्योंकि परमाणुओं ने जुड़ के की बनाना है अणु बनाने यानी कि मॉलिक्यूल्स। तो उन्होंने असी कह देंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड, इनू असी कह देंगे मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, इनू असी कह देंगे मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड च की है, कंपाउंड च एक या दो या दो तो वध जिहड़े तत्त है वो आपस दे विच एक निश्चित प्रपोर्शन दे विच, एक निश्चित अनुपात दे विच जुड़ते हैं। उन्होंने असीं कहते हैं कंपाउंड। और उहदे अंदर की असीं देखिया, उहदे अंदर असीं देखे हैं अणु, लेकिन वो अणु जिहड़े कि दो या दो तो वध असमान परमाणुआं तो मिलके बने हैं। हुण मैं तुहाडे लई एक सवाल पुछदी हां, पानी पानी जिहड़ा है वो तुसीं मैनूं दसो वो तत्त दा अणु है या यौगिक दा अणु है। पानी जिहड़ी उदाहरण है वो यौगिक दे अणु दी उदाहरण है, क्योंकि पानी दे अंदर हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन दोनों मिल के एक अणु बनाते हैं जिन्होंने असीं पानी का अणु कहने हैं H2O, और वो एक कंपाउंड भी है, वाटर इज अ कंपाउंड। ठीक है। सो ये तुहानूं मैनूं उम्मीद करते हैं कि तुहानूं ये चीज़ समझ आ गई होएगी। तो एक होर एग्जाम्पल असीं लै लैंदे हां। देखो मेरे कोल मिथेन दा स्ट्रक्चर, मिथेन तुसीं पढ़ोगे हायर क्लासेस च जाके। हुण इहदे विच साडे कोल कार्बन है, बेटा तुहानूं अंदर सी लिखिआ होया कार्बन है, और कार्बन जिहड़ा है वो हाइड्रोजन दे नाल, चार हाइड्रोजन दे नाल जुड़िया होया है। सो इवें साडे कोल एक मिथेन दा मॉलिक्यूल है, मिथेन दा। ठीक है, और इहदे विच चार हाइड्रोजन ते एक कार्बन है। ठीक है, सो दो तरह के हो गए ना साडे कोल इहदे विच एटम्स, कार्बन दे एटम्स ते नाले हाइड्रोजन दे एटम्स। ठीक है। सो हुण असीं एक होर इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ते हैं, यानी कि एटॉमिसिटी की चीज़ होंदी है। नाम तो थोड़ा जिहा असीं अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि एटॉमिसिटी का की मतलब होएगा, परमाणुता का की मतलब होएगा। जिस बेटा देखो बड़ी आसान जी उदाहरण लैके समझते हैं। जिस तरह तुसीं देखिया कि साडे कोल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की असीं गल कीती सी, क्या सी एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन है ना। सो दो हाइड्रोजन आपस दे विच जुड़ के एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते, यानी कि H2 हो गया। ठीक है ना बेटा। इस तरह ऑक्सीजन का असीं देखिया सी कि दो ऑक्सीजन जिहड़े है वो आपस दे विच जुड़दे, तो वो की बन गया O2। सो जिन्ने
ਐਟਮਸ ਜਿੰਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੱਤ ਦੀ ਪਰਮਾਣੁਕਤਾ ਜਾਂ ਐਟੋਮਿਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਚਾਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਆ ਹੈ ਤੱਤ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਹੈ ਨਾ, ਤੱਤ ਅਤਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਧਾਤ ਲਈ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪਰਮਾਣੁਤਾ ਅਸੀਂ ਲਈਏ 2। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਪਰਮਾਣੁਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀਲੀਅਮ। ਹੀਲੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਤ ਅਧਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਕਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਣੁਤਾ 1 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮਾਣੂ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹੀਲੀਅਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਈ ਸੋਡੀਅਮ। ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਣੁਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਐਟਮ ਐਜ਼ ਸੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੱਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੋਡੀਅਮ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮਾਣੂ ਮਤਲਬ ਜੁੜਿਆ, ਜੇ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ 2 ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ 3 ਬਣੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਓਜ਼ੋਨ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ O3, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਣੂ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਯੌਗਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ H2O। ਸੋ ਹੁਣ H2O ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਐਟਮਸ 3 ਆਏ ਨਾ, 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਔਰ 1 ਆਕਸੀਜਨ। तो टोटल कितनी बन गई 3 बनी ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਤ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੌਗਿਕ ਦੀ ਪਰਮਾਣੁਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਔਰ 2 ਆਕਸੀਜਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੇ ਅਣੂ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੌਗਿਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਾਣੀ, ਅਮੋਨੀਆ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇਖੋ H2O, NH3, CO2 ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਤੱਤ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਅਮੋਨੀਆ ਕੋਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੁੰਜ ਅਨੁਪਾਤ। ਪੁੰਜ ਅਨੁਪਾਤ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਜ ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1, ਠੀਕ ਹੈ, 8, 1:8 ਹੈ। ਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ 14:3 ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ 3:8 ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਾਣੀ H2O, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, H2O ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ H2O ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੀ ਐਟੋਮਿਸਿਟੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਪੁੰਜ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ 1, ਤਾਂ 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2। ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੁੰਜ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ 16, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਤੇ 1 ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ 1 ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 16। ਤਾਂ 2:16 ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1:8 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਪੁੰਜ ਅਨੁਪਾਤ, ਯਾਨੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਜ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੁੰਜ ਹੈ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਹੈ। ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 16।
ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਆ? 2। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਪੁੰਜ? 2। ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਆ? 1। ਉਹਦਾ 16 ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ 2:16 ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 1:8 ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਓ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਦੇਖੀਏ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ 14, ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਨੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਣੂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਤਾਂ 14 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 1। ਕਿੰਨੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ? 3 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 14:3। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 14:3। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲਿਖ ਦੋ। ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 12। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ 8। 2 ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੀ। ਇਹ ਆ ਦੇਖ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 12 ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 12। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ 8 ਹੈ, ਸੌਰੀ 16 ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ? 2। 16 ਦੂਣਾ 32। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 12 ਤੇ 32। ਹੁਣ 4 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਲਾਓ। 4 ਤੇ ਕੇ 12 ਹੁੰਦੇ ਆ। 4 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 32 ਤਾਂ 3:8 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3:8 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੰਜ ਅਨੁਪਾਤ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਪੁੰਜ ਅਨੁਪਾਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੰਜ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਲਤਮ ਅਨੁਪਾਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੱਤ ਹੈ ਪੁੰਜ ਅਨੁਪਾਤ, ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ, ਪੁੰਜ ਅਨੁਪਾਤ ਬਟਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਤੇ ਸਰਲਤਮ ਅਨੁਪਾਤ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, H2O। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਲਿਆ? ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਵਾਟਰ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇ 1:8 ਹੈ ਨਾ ਪੁੰਜ ਅਨੁਪਾਤ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੱਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਕਸੀਜਨ। ਦੋ ਹੀ ਤੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੰਜ ਅਨੁਪਾਤ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 1। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 8। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ, ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 16। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁੰਜ ਅਨੁਪਾਤ ਬਟਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ। ਹੁਣ ਪੁੰਜ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 1/1। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਆंसर ਆਏਗਾ? 1 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 8/16। ਹੁਣ 8/16 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 1/2। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਰਲਤਮ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 ਤੇ 1। यानी कि हाइड्रोजन कितना होएगा? 2 ते ऑक्सीजन कितना हो गया? 1 ते ये तुहाडा सरलतम अनुपात वाटर दा आ गया 2:1। गल समझ आई? यानी जे 1 है तो उहदे हिसाब नाल उहदा अनुपात कितना है? अद्धा है ऑक्सीजन दा, ठीक है ना। ते जे मैं हाइड्रोजन नू डबल कर दूंगी 2 हो गया तो फिर उहदे हिसाब नाल उहदा अनुपात कितना होगा? 1। ते वाटर दे विच जे असी हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन का अनुपात देखिए तो 2:1 बनया सरलतम अनुपात, ठीक है। एक तुसी कीता पुंज अनुपात, एक हो गया सरलतम अनुपात। जे तुहानू सरलतम अनुपात मतलब पता लग जाता है सिंपल रेशो, तो तुहानू पता लग गया कि
H2O ਹੀ ਹੋਏਗਾ, 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਔਰ 1 ਆਕਸੀਜਨ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਬੱਚੋ, ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਟੌਪਿਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਅਣੂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅਣੂ ਅਤੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੇ ਅਣੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਫ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ। ਜੈ ਹਿੰਦ।